ہے باڑا نور کا، صدقہ لینے نور کا آیا ہے تارا نور کا، میں گدا تو بادشاہ بھر دے پیالہ نور کا، نور کی سرکار ہے کیا اس میں توڑا نور کا۔ اور دوسرے مقام پہ ایک دوسرا شاعر کہتا ہے عشق ہو تو عشق کا مطلب سمجھ میں آئے گا، ان کا رتبہ جاہلوں کی کب سمجھ میں آئے گا۔ عشق ہو تو عشق کا مطلب سمجھ میں آئے گا، ان کا رتبہ جاہلوں کی کب سمجھ میں آئے گا۔ میری مانو مصطفیٰ سے عشق کرنا سیکھ لو، اس میں کتنا فائدہ ہے تب سمجھ میں آئے گا، اس میں کتنا فائدہ ہے تب سمجھ میں آئے گا۔ اور اپنے کلمے میں خدا نے کیوں رکھا ہے نام نبی، سوچ تو سرکار کا منصب سمجھ میں آئے گا، سوچ تو سرکار کا منصب سمجھ میں آئے گا۔ اور جو ولی کو چھوڑ کے کہتے ہیں ہم اللہ کے ہیں، جو نبی کو چھوڑ کے کہتے ہیں ہم اللہ کے ہیں، قبر میں ڈنڈے پڑیں گے تب سمجھ میں آئے گا، قبر میں ڈنڈے پڑیں گے تب سمجھ میں آئے گا۔ اب آئیے جس آیے کریمہ کی میں نے تلاوت کی ہے اس آیے کریمہ کے تعلق سے میں آپ تک پہنچوں، لیکن اس سے پیشتر جو کہ میری عادت ہے اور ہر شخص کی عادت ہوا کرتی ہے، جس سے انسان کو شہرت ملتی ہے، جس سے انسان کی پہچان بنتی ہے، تو حتی الامکان جب تک کہ اس چیز کو ہندوستان کے ہر ایک نوجوان کے دل تک نہیں پہنچا دیتا ہے تب تک اس کی جذبی کیفیت کم نہیں ہوتی ہے۔ تو جس چیز نے، جس میری تمہید نے مجھے لوگوں تک پہنچایا ہے، میں اسی اپنی تمہید کو آپ تمامی حضرات تک پہنچا کر آگے والی بات آپ تک پہنچاؤں گا۔ لیکن آئیے اس تمہید کو آج پوری دنیا میں سنا جا رہا ہے، آپ حضرات نے سن بھی لیا ہو تو دوبارہ سن لیجئے گا، اور نہ سنا ہو تو آپ سنیے گا، اور آپ میری تقریر کو آپ سننا چاہیں تو یوٹیوب پر بھی سن سکتے ہیں، لیکن آج میں لائیو آپ تک پہنچا ہوں تو آپ میری بات کو سنیے گا۔ آپ تمامی حضرات جانتے ہیں قرآن پاک کو پڑھنے والے لوگ یہاں پر موجود ہیں، آپ بات کریں گے تو تمام تر حفاظ کرام کا نورانی قافلہ میرے ارد گرد بیٹھا ہوا ہے، اور ان تمام تر لوگوں کی محبت کو اپنے گلے میں تعویذ کی طرح پہن کر میں اپنی بات کو آپ تک پہنچانے کے لیے حاضر آیا ہوں۔ یہ تمام تر لوگ قرآن پاک کو حفظ کیے ہوئے ہیں، جو بغیر دیکھے قرآن پاک کو پڑھ سکتے ہیں، انہوں نے قرآن پاک کو اپنے سینے کے اندر جذب کر لیا ہے، انہوں نے قرآن پاک کو اپنے سینے کے اندر سمو لیا ہے، انہوں نے قرآن پاک کو اپنے سینے کے اندر پنہا کر لیا ہے۔ لیکن جتنے لوگ قرآن پاک کو پڑھنا جانتے ہیں، کچھ لوگ قرآن پاک کو حفظ پڑھنا جانتے ہیں، کچھ لوگ قرآن پاک کو ناظرہ پڑھنا جانتے ہیں، لیکن اگر آپ قرآن پاک پڑھنا نہیں جانتے ہیں تو آپ قرآن پاک کو سن کر بھی ثواب حاصل کر سکتے ہو۔ اس لیے قرآن پاک کو پڑھنا ثواب ہے، قرآن پاک کو سننا ثواب ہے، قرآن پاک کو دیکھنا ثواب ہے، تو قرآن پاک کو چھونا بھی ثواب ہے۔ لیکن آئیے اسلام کے مقدس شہزادوں، جب ہم قرآن پاک کے پہلے پیج کو پلٹتے ہیں، جب ہم قرآن پاک کے پہلے برق کو پلٹتے ہیں، جب ہم قرآن پاک کے پہلے صفحے کو پلٹتے ہیں تو ہمارے رب کے بے شمار نام لکھے ہوئے ہوتے ہیں۔ کہیں پہ میرے رب کا نام رحمان کر کے لکھا ہوا ہوتا ہے، کہیں پہ میرے رب کا نام رحیم کر کے لکھا ہوا ہوتا ہے، کہیں پہ میرے رب کا نام جبار کر کے لکھا ہوا ہوتا ہے، کہیں پہ میرے رب کا نام قہار کر کے لکھا ہوا ہوتا ہے، کہیں پہ میرے رب کا نام علی کل شیء قدیر کر کے لکھا ہوا ہوتا ہے، کہیں پہ میرے رب کا نام غفور الرحیم کر کے لکھا ہوا ہوتا ہے۔ تو آئیے میں آپ سے پوچھتا ہوں، جہاں میرے رب کے بے شمار نام ہیں، کیا آپ کو یہ بھی پتا ہے کہ آپ کے پروردگار کو سب سے زیادہ اپنا جو پسندیدہ نام ہے وہ کیا ہے؟ تو اگر آپ کو معلوم بھی ہوگا لیکن آپ اس بات کا جواب نہیں دے پاؤ گے، تو آئیے میں آپ کے سوال کا جواب دے کے گزر جانا چاہتا ہوں۔ میرے رب کو جو اپنے ناموں میں، اپنے تمام ناموں میں سب سے زیادہ پسندیدہ جو نام ہے وہ سب سے چھوٹا نام ہے، وہ نام کوئی اور نہیں ہے، وہ نام ہے لفظ اللہ۔ جب کوئی بندہ اپنے رب کو اللہ کہہ کے پکارتا ہے تو پروردگار عالم کو اپنے بندوں پہ پیار آ جاتا ہے، اور جب بندوں پہ میرے رب کو پیار آتا ہے تو رحمت خدا بندی اپنے بندوں پہ مہربان ہو جاتی ہے، اور جب رحمت خدا بندی اپنے بندوں پہ مہربان ہوتی ہے تو بندوں کی قسمت کا ستارہ اوج ثریا پہ گردش کرتا ہوا نظر آتا ہے۔ اب آئیے اسلام کے مقدس شہزادوں، میرے پروردگار عالم نے بے شمار شہروں اور ٹاؤنوں کو بنایا ہے، لیکن تمام تر شہروں اور ٹاؤنوں میں سب سے زیادہ پسندیدہ شہر اگر کوئی بنایا ہے تو شہر مکہ کو بنایا ہے۔ میرے پروردگار عالم نے بے شمار پہاڑوں کو پیدا فرمایا ہے، لیکن تمام پہاڑوں میں سب سے زیادہ پسندیدہ پہاڑ اگر کوئی بنایا
ہے تو احد پہاڑ کو بنایا ہے۔ میرے پروردگار عالم نے بے شمار سواریوں کو پیدا فرمایا ہے، لیکن تمام سواریوں میں سب سے زیادہ پسندیدہ سواری اگر کوئی بنائی ہے تو براق کو بنایا ہے۔ میرے پروردگار عالم نے ہفتے میں 7 دن بنائے ہیں، لیکن تمام دنوں میں سب سے زیادہ پسندیدہ دن اگر کوئی بنایا ہے تو جمعے کے دن کو بنایا ہے۔ میرے پروردگار عالم نے سال میں 12 مہینے بنائے ہیں، لیکن تمام مہینوں میں سب سے زیادہ پسندیدہ مہینہ اگر کوئی بنایا ہے تو رمضان المبارک کا بنایا ہے۔ میرے پروردگار عالم نے بے شمار فرشتوں کو پیدا فرمایا ہے، لیکن تمام فرشتوں میں سب سے زیادہ پسندیدہ فرشتہ اگر کوئی بنایا ہے تو جبریل امین کو بنایا ہے۔ میرے پروردگار عالم نے توریت کو نازل فرمایا ہے، میرے رب نے زبور کو نازل فرمایا ہے، میرے رب نے انجیل کو نازل فرمایا ہے، یہاں تک کہ 104 کتابوں اور صحیفوں کو نازل فرمایا ہے، لیکن تمام تر کتابوں اور صحیفوں میں سب سے زیادہ پسندیدہ کتاب اگر کوئی بنائی ہے تو قرآن مقدس کو بنایا ہے۔ میرے پروردگار عالم نے 18,000 مخلوقات کو پیدا فرمایا ہے، لیکن تمام تر مخلوقات میں سب سے زیادہ پسندیدہ اگر کسی کو بنایا ہے تو انسانوں کی جماعت کو بنایا ہے، اور تمام تر انسانوں کو پیدا فرمانے کے بعد میں اگر سب سے زیادہ پسندیدہ کسی قبیلے کو بنایا ہے، اگر سب سے زیادہ پسندیدہ کسی جماعت کو بنایا ہے، اگر سب سے زیادہ پسندیدہ کسی گینگ کو بنایا ہے تو کسی اور کو نہیں بنایا ہے بلکہ رسولوں کی جماعت کو بنایا ہے۔ اور رسولوں کی جماعت کو پیدا فرمانے کے بعد میں اگر سب سے زیادہ پسندیدہ، سب سے زیادہ خوبصورت، سب سے زیادہ ہینڈسم، سب سے زیادہ پاکیزہ کسی ذات کو بنایا ہے تو کسی اور کو نہیں بلکہ آمنہ کے لال کو بنایا ہے، عبداللہ کے لخت جگر کو بنایا ہے، رسولوں کے سلطان کو بنایا ہے۔ فرماتے ہیں اعلیٰ حضرت ذات ہوئی انتخاب، وصف ہوئے لاجواب، نام ہوا مصطفیٰ، تم پہ کروڑوں درود، کعبے کے بدر تجا، تم پہ کروڑوں درود، طیبہ کے شمس تجا، تم پہ کروڑوں درود۔ اب یہاں سے ہمیں ایک بات پتہ چل جاتی ہے، اب یہاں سے ہمیں ایک میسج مل جاتا ہے، اب یہاں سے ہمیں ایک خط مل جاتا ہے، اب یہاں سے ہمیں ایک ایسا میسج مل جاتا ہے، پتہ چل گیا دنیا کے اندر رہنے والے میرے مصطفیٰ زمین سے زیادہ بہتر ہے، میرے مصطفیٰ آسمان سے زیادہ بہتر ہے، میرے مصطفیٰ چاند سے زیادہ بہتر ہے، میرے مصطفیٰ ستاروں سے زیادہ بہتر ہے، میرے مصطفیٰ سورج سے زیادہ بہتر ہے، میرے مصطفیٰ ستاروں کی انجمن سے زیادہ بہتر ہے، میرے مصطفیٰ پہاڑوں سے زیادہ بہتر ہے، میرے مصطفیٰ جن و بشر سے زیادہ بہتر ہے، میرے مصطفیٰ لوح قلم سے زیادہ بہتر ہے، میرے مصطفیٰ برگ و ثمر سے زیادہ بہتر ہے، میرے مصطفیٰ برگ و ثمر سے زیادہ بہتر ہے، میرے مصطفیٰ شجر و حجر سے زیادہ بہتر ہے، میرے مصطفیٰ جن و بشر سے زیادہ بہتر ہے، میرے مصطفیٰ برگ و ثمر سے زیادہ بہتر ہے، میرے مصطفیٰ خشک و تر سے زیادہ بہتر ہے، میرے مصطفیٰ بحر و بر سے زیادہ بہتر ہے، میرے مصطفیٰ شجر و حجر سے زیادہ بہتر ہے، میرے مصطفیٰ لوح قلم سے زیادہ بہتر ہے، میرے مصطفیٰ عرش و کرسی سے زیادہ بہتر ہے، میرے مصطفیٰ کائنات کسی کے ذرے ذرے سے زیادہ بہتر ہے۔ تو آپ کہو گے مولانا تمہارا اتنا بڑا دعویٰ تمہارے مصطفیٰ کائنات کسی کے ذرے ذرے سے زیادہ بہتر کیسے ہو گئے؟ تو میں آپ کے سوال کا جواب 30 سیکنڈ میں دیکھیں اور تاریخی ساتھ چیپٹر آپ کی نگاہوں کے سامنے آن کر کے آپ کے سوال کا جواب دے کے گزر جانا چاہتا ہوں۔ اے لوگوں تم اس بات کا مجھ سے سوال کرتے ہو تو آپ پورب سے لے کے پچھم تک، اتر سے لے کے دکن تک، شمال سے لے کے جنوب تک، مغرب سے لے کے مشرق تک چہار جانب گھوم لیجئے گا اور پوری دنیا کا چکر لگا لیجئے گا اور تاریخ کے اوراق گردانی کرنے والے لوگوں سے، تاریخ کو لکھنے والے رائٹر سے، تاریخ کو نسب کرنے والے مصنف کے، تاریخ کو لکھنے والے لیکھک سے اس بات کا سوال کر لیجئے گا اور پوچھ لیجئے گا اے لوگوں پوری دنیا کے اندر کسی ایک ایسی ذات کو میرے سامنے لا کر کے کھڑا کریں جس سے سب محبت کرتے ہو، کوئی اس سے عداوت نہیں کرتا ہو، جس سے سب پیار کرتے ہو، کوئی اس سے دشمنی نہیں کرتا ہو، جس سے سب محبت کرتے ہو، کوئی اس سے عداوت نہیں کرتا ہو، جس کو سب لائک کرتے ہو، کوئی اس کو ان لائک نہیں کرتا ہو، جس کو سب فالو کرتے ہو، کوئی اس کو اگنور نہیں کرتا ہو، جس سے سب محبت کرتے ہو، کوئی اس سے دشمنی نہیں کرتا ہو۔ اگر آپ اپنے آپ کی بات کریں گے تو جہاں آپ سے محبت کرنے والے لوگ اس زمین پہ ملیں گے تو آپ سے دوریاں بنا کر رہنے والے لوگ بھی مل جائیں گے۔ حضرت مولانا فیضان صاحب قبلہ اگر آپ اپنے آپ کی بات کریں گے تو جہاں اس زمین پہ آپ سے محبت کرنے والے لوگ ملیں گے وہاں آپ سے دوریاں بنا کے رہنے والے لوگ بھی مل جائیں گے۔ یہ تمام تر شورا اکرام حضرت اشرف برکاتی صاحب قبلہ اور بلال رضا بلالی صاحب قبلہ جملہ ارباب ممبر اگر آپ اپنے آپ کی بات کریں گے تو جہاں آپ سے محبت کرنے والے اس زمین پہ ملیں گے وہاں آپ سے بغض اور کینہ رکھنے والے لوگ بھی مل جائیں گے۔ میں اپنے آپ کو لے لیتا ہوں، اگر مجھ سے محبت کرنے والے میرے فالوور اس زمین پہ ملیں گے تو مجھے اگنور کرنے والے لوگ بھی مل جائیں گے، لیکن آج جب پوری دنیا کے اندر گھومنے کے بعد میں
कोई उससे अदावत नहीं करता हो जिससे सब प्यार करते हो, कोई उससे दुश्मनी नहीं करता हो जिसे सब लाइक करते हो, कोई उसको अनलाइक नहीं करता हो जिसको सब फॉलो करते हो, कोई उसको इग्नोर नहीं करता हो जिससे मोहब्बत करते हो, कोई उससे दुश्मनी नहीं करता हो जिससे सब प्यार करते हो, कोई उससे बुग़्ज़ और कीना दूरियां बना कर नहीं रहता हो। अरे हद तो ये है, जमीन जिससे प्यार करती हो, आसमान जिससे प्यार करता हो, चांद जिससे प्यार करता हो, सूरज जिससे प्यार करता हो, पहाड़ जिससे प्यार करते हो, सितारों की अंजुमन जिससे प्यार करती हो, पर्वत समर जिससे प्यार करता हो, बहरोबर जिससे प्यार करते हो, जिन्नो बशर जिससे प्यार करते हो, शजरो हजर जिससे प्यार करते हो, पर्वत समर जिससे प्यार करते हो, खुशकोतर जिससे प्यार करते हो, लौह कलम जिससे प्यार करते हो, अर्श कुर्सी जिस शख्सियत से प्यार करता हो, कर्ज के कायनात की फीका सर्रा जर्रा जिस शख्सियत से प्यार करता हो, अगर ऐसी जात आपको कोई मिलेगी तो वो जात कोई और नहीं है, वो जात वही जात है जो 1450 बरस पहले मक्के की मुकद्दस जमीन पे पैदा हो रही थी, आमना का बेटा बनकर, अब्दुल्ला का लश्कर जिगर बनकर, रसूलों का सुल्तान बनकर वो पूरी दुनिया बोल रही थी। क्या बोल रही थी? सबसे वाला वाला हमारा नबी, सबसे वाला वाला हमारा नबी। क्या खबर कितने तारे खिले थे, बता डूबे ना डूबा हमारा नबी, वरना बदली रसूलों की होती रही, चांद बदली का निकला हमारा नबी। गमज़दों को रज़ा मुस्तफ़ी के है, बेकसों का सहारा हमारा नबी। नारे तकबीर, सब लोग हाथ उठाएं, नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न मिलादुन नबी, आमद मुस्तफा, मसलक आला हजरत अल्लामा समर रज़वी साहब क़िबला, सरकार की आमद, दिलदार की आमद। सुभान अल्लाह, बहुत खूब, बहुत खूब, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। महताब भाई आपका साउंड अच्छा है, क्योंकि जब आपके साउंड की अशहद भाई ने तारीफ कर दी तो अच्छा ही होगा, लेकिन ये मेरे मिजाज के मुताबिक नहीं है। अगर आपकी उंगलियों में जादू है तो आप दिखा दीजिए, वरना ये मशीन है, कभी कभी हो जाता है। अल्लाह बरकत अता फरमाए। आपके साउंड का बड़ा नाम सुना है, आप उसी रविश पे कायम रहिए। अल्लाह तबारक व तआला आपके साउंड सिस्टम और आपकी उम्र में बेपनाह बरकत अता फरमाए। अब आइए, मैंने जिस आये करीमा की तिलावत की है, यहाँ से मैं बहुत तेजी के साथ उसी के ज़िम्न में पूरी गुफ्तगू करके आपसे अपनी औकात के मुताबिक गुजर जाना चाहता हूँ। कुरान फरमाता, कुरान में मेरा रब इरशाद फरमाता है, क़द जाअकुम मिनल्लाहि नूरुन व किताबुम मुबीन। तहक़ीक़ किया गया आपके पास एक नूर और रोशन किताब। नूर और रोशन किताब, दो चीज़ों का जिक्र एक साथ में मेरे रब ने किया है। थोड़ी देर के लिए आप यहाँ पे ठहरे, उसके बाद में आपको इजाज़त है, सिग्नल मिल जाएगा तो मैं समझ जाऊँगा कि आप अब मेरी बात से उकता गए हैं। अब बहुत ज़्यादा लंबी तकरीर आपको नहीं सुनाना चाहिए। मेरे रब ने फरमाया, बेशक तुम्हारे पास आ गया एक नूर और रोशन किताब। नूर और किताब दोनों का जिक्र एक साथ परवरदिगार ने क्यों किया है? तो नूर के माना रोशनी के आते हैं। भाई मैं कोई जोक नहीं सुना रहा हूं जो आप हंस रहे हैं। आप हंस रहे हो, यही वजह है कि आज पूरी दुनिया हम पे हंस रही है। दिन भर हंसते हो, 24-24 घंटे हंसते हो, कभी कभी अपनी तारीख को याद करके रो लिया करो। अल्लाह, अगर आपकी आंख से एक भी आंसू निकल जाएगा अगर अपने असलाफ की जिंदगी को याद करके, तो वो एक आंसू आपके जहन्नम की आग को बुझाने के आपके काम आएगा। आज देख के अपने आपके चेहरों की जुगराफियों को, आज अपने नौजवानों को देख के बड़ी हैरत होती है कि ये बर्बाद होने पर भी हंसता है। इसको एहसास ही नहीं होता कि मैं किस तबाही के दहाने पे पहुंच के खड़ा हो गया हूं। यार, कभी अपनी जिंदगी की तरफ अपने गिरेबान में झांक कर देख लिया करो, तब आपको पता चलेगा कि इस्लाम हम तक कैसे पहुंचा है। आज हमने आसानी से अपने सर पे टोपियां लगा ली हैं, आज हमने आसानी से अपने सर पे अमामे बांध लिए हैं, तो ये बहुत आसानी से हम तक नहीं मिल गए हैं। मैं उधर जाना नहीं चाहता हूं, बस उधर ही आना चाहता हूं जिस बात को मैं शुरू करना चाह रहा था। मेरे रब ने दोनों चीजों का जिक्र एक साथ में किया है। नूर और किताब दोनों का जिक्र मेरे रब ने साथ में क्यों किया है? तो आइए अभी आपको पता चल जाएगा। नूर से मुराद रोशनी होती है। नूर के
माना रोशनी के आते हैं। अब वो रोशनी चाहे किसी बल्ब की हो, अब वो रोशनी चाहे चांद या सूरज से निकलने वाली हो, अब वो रोशनी चाहे किसी लाइट की हो, अब वो रोशनी चाहे किसी मरकरी या हैलोजन की हो। अब यहाँ से पता इस बात के बारे में पता चलता है, जब हमारे पास में किताब होती हो और अगर रोशनी ना हो, हमारे पास किताब हो और अंधेरा हो, तो हम किताब को नहीं पढ़ सकते। इसलिए कि किताब को पढ़ने के लिए रोशनी की जरूरत पड़ती है, किताब को पढ़ने के लिए लाइट की जरूरत पड़ती है, किताब को पढ़ने के लिए रोशनी की जरूरत पड़ती है। तो मेरे रब ने नूर और किताब का जिक्र एक साथ इसलिए किया है कि अगर आप किताब को पढ़ोगे तो रोशनी की जरूरत पड़ेगी, और रोशनी भी कोई ऐसी वैसी नहीं बल्कि सरकार के नूर की जरूरत पड़ेगी। और आइए मैं आपको बताता हूँ, सिर्फ लाइट और बल्ब की रोशनी की जरूरत नहीं है बल्कि आपके अक्ल की भी जरूरत है, आपके दिल और दिमाग की रोशनी की भी जरूरत है। आप कहोगे फोटो से, तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, अरे कुरान पाक को सुन्नी पढ़ता है तो देवबंदी भी पढ़ा करता है, कुरान पाक को अपना पढ़ता है तो बेगाना भी पढ़ा करता है, लेकिन उसके पास में वो नूर नहीं है, उसके पास में वो रोशनी नहीं है, उसके पास में वो चमक नहीं है, उसके पास में वो लाइट नहीं है जिससे वो मेरे सरकार को समझ सके, जिससे वो मेरे सरकार को समझ सके और सोच सके। कभी तो किसी ने कहा था, कभी तो किसी ने कहा था, आंख वाले तेरी जोबन का तमाशा देखे, आंख वाले तेरी जोबन का तमाशा देखे, दीदाए कोर को क्या आए नजर क्या देखे, दीदाए कोर को क्या आए नजर क्या देखे। और आला हजरत ने कहा था, चमक तुझसे पाते हैं सब पाने वाले, मेरा दिल भी चमका दे चमकाने वाले, बरसता नहीं देख कर अब्रे रहमत, पदों पर भी बरसा दे बरसाने वाले। ये मेरे मुस्तफा की शान है। अब आइए सुनते चले जाइएगा इस्लाम के मुकद्दस शहजादे, मेरे परवरदिगार आलम में जो महबूब है, दाने गुयूब है, उसका नाम पूरी दुनिया के अंदर लिया जा रहा है। और मैं एक बात आपको और भी बता दूं, मेरे मदनी और मक्की सरकार आए थे मक्के की मुकद्दस जमीन पे, लेकिन मेरे मुस्तफा मक्के की मुकद्दस जमीन पे आ गए, और जैसे ही मुस्तफा ने वहां पर अपनी नबुव्वत का ऐलान किया तो मेरे मुस्तफा आए थे मक्के की मुकद्दस जमीन पे थे, लेकिन आज पूरी दुनिया के अंदर इस्लाम का झंडा लहरता हुआ नजर आ रहा है, आज पूरी दुनिया के अंदर इस्लाम का अलम बुलंद होता हुआ नजर आ रहा है। ये वजह क्या है इस्लाम के मुकद्दस शहजादों? अभी थोड़ी देर पहले बात अखलाक की चल रही थी, तो मेरे मुस्तफा के पास में कोई और हथियार नहीं था, कोई बम और बारूद नहीं था, कोई पर्ची और भाले के जरिए ये इस्लाम हिंदुस्तान तक नहीं आया है, बल्कि अखलाक मुस्तफा के वसीले से ये हिंदुस्तान तक हमारा इस्लाम आ गया है। लेकिन आज ये मेरे सरकार के वालिद का नाम है हजरत अब्दुल्ला, और उनकी प्यारी वालिदा का नाम है हजरत आमना, और हजरत अब्दुल्ला के बाप का नाम है हजरत अब्दुल मुत्तलिब। हजरत अब्दुल मुत्तलिब जो है, इनके बेटे अब्दुल्ला हैं, और अब्दुल्ला के बेटे मोहम्मद रसूलुल्लाह हैं, और मोहम्मद रसूलुल्लाह की जो बेटी है उनका नाम सैयदा तैयबा ताहिरा आबिदा जाहिदा सैयदा फातिमा है। और याद रखिएगा इस्लाम के मुकद्दस शहजादे, मेरे मुस्तफा की बेटी का नाम भी फातिमा है, और मेरे मुस्तफा की दादी का नाम भी फातिमा है, जो कि अब्दुल मुत्तलिब की बीबी है, जो कि मेरे सरकार की दादी है, जो अब्दुल्लाह की वालिदा माजिदा है, उनका नाम भी फातिमा है। लेकिन सुनते चले जाइएगा इस्लाम के मुकद्दस शहजादे, मैं आसान सी सादा लो गुफ्तगू आप तक पहुंचा रहा हूं, क्योंकि आप बहुत ज्यादा गाड़ी गुफ्तगू सुनने के आदी नहीं है। अगर मैंने आपसे बहुत ज्यादा गाड़ी गुफ्तगू की तो हो सकता है मेरी बात आपके सर से पौन से निकल जाए, लेकिन मैं पौन से निकालना नहीं जा रहा हूं। जब हजरत अब्दुल्ला का निकाह हजरत आमना से हो जाता है, और जब हजरत आमना के माने भी अमन से आते हैं, आमना अमन से बना है, ये आमना के माने सुकून के आते हैं, चैन के आते हैं, अमन के आते हैं। आमना सुकून की चीज है, आमना चैन की चीज है, आमना जो है वो अमन से बना है, और अमन सुकून और चैन को कहते हैं। ये हजरत अब्दुल्ला की शरीक हयात है। हजरत अब्दुल्ला का निकाह हजरत आमना से जब हुआ था, और कुछ ही लम्हे गुजरे थे शादी के, तो शादी हो गई जैसे ही हजरत अब्दुल्ला की आमना से, तो हजरत अब्दुल्ला अपनी शरीक हयात हजरत आमना से कहते हैं, ऐ मेरी शरीक हयात, अब हमारा निकाह हो गया है, अब हमारी शादी हो गई है, अब हम तिजारत के लिए सफर पे जाना चाहते हैं, अब तिजारत करने के लिए सफर पे जाना चाहते हैं, हम कुछ काम करने के लिए दूसरी जगह पे जाना चाहते हैं। जब आमना से हजरत अब्दुल्ला ने इतना कहा था, अगर आज मेरे नौजवान की शादी होती है, आज मेरे घर में भी शादी होती है, तुम्हारे घर में भी शादी होती है, लेकिन अगर किसी की नई नवेली दुल्हन हो और नई नई उसकी शादी हुई हो और मुझे उसके
अगर उसको सऊदी अरब जाना पड़े, अगर उसे दुबई जाना पड़े, तो उसको अलग अलग तरीके का ख्याल उसके जहन में आता है। अब मैं इतनी जल्दी, अभी 1 महीना मेरी शादी को गुजरा है और मुझे सऊदी अरब काम करने के लिए जाना पड़ रहा है, तो उसका दिल नहीं चाहता है, लेकिन मजबूरी में जाना पड़ता है, इसलिए कि अभी तक तो वो अकेला था। अब उसके साथ में उसकी बीवी भी जुड़ गई है और कुछ दिनों के बाद में उसके आंगन में औलाद की शक्ल में फूल खिलेगा, तो उसे उसके बैकग्राउंड के लिए भी कुछ करना होता है, इसलिए वो अपने घर को छोड़ जाता है और देश से परदेश में चला जाता है काम करने के लिए, जैसा कि आज हम जाते हैं। हजरत अब्दुल्ला ने कहा था, मेरी शरीक हयात, मैं तिजारत के लिए जाना चाहता हूँ। तो हजरत आमना ने कहा था, ऐ मेरे सर के ताज, अभी तो हमारी जिंदगी के बहुत ज्यादा लंबे अय्याम नहीं गुजरे हैं, अरे अभी तो चंद ही दिन गुजरे हैं हमारी शादी के, और तुम जाना चाहते हो सफर करने के लिए, तुम जाना चाहते हो दूसरी जगह पे तिजारत करने के लिए, लेकिन तुम जा रहे हो तो मेरी तरफ से इजाजत है। हजरत अब्दुल्ला ने कहा था, मेरी बीवी सुनो आमना, अरे मुझे तुम्हारी बहुत याद आएगी, मैं तुमसे बहुत मोहब्बत करता हूँ, इसलिए कि मेरा नसीब है, मैं बहुत खुशकिस्मत हूँ कि मुझे तुम जैसी हसीन बीवी मिली।